ഹലോ 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 നമസ്കാരം. ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് മിസ്സിസ് DMA. അവ റെഡി? കാണണ്ടേ? നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്യൂംസിലാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പോയത്. ഞാൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവരെയൊക്കെ കണ്ടു. ഒരു ഗംഭീര ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ട്രോഫികൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് വിന്നേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ് ബൈ ലോഗീസി ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ള 12 പ്രൈസുകൾ വിൽ ബി സ്പോൺസർഡ് ബൈ മലയാളിക്കട. ബെസ്റ്റ് ഫോട്ടോജനിക് സ്റ്റാർ, ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ, ബെസ്റ്റ് ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ, ബെസ്റ്റ് റാംപ് വാക്ക്, ബെസ്റ്റ് സ്മൈൽ, ബെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്യൂം, ബെസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫിഗർ, ബെസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് വോയിസ്, best hairstyles, best attractive makeup, best personality and best attitude beauty. ഈ ഇത്രയും കാറ്റഗറിയിലുള്ള അവാർഡുകളാണ് അടുത്ത ക്രൗണിംഗ് സെറമണി നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. And audience, ladies and gentlemen, are you ready for the second round of Mrs. DMA? Are we ready? Okay, let's go. Jalwa Jalwa, yo, blaze up the walk, light it up to the beat. Come on, Jalwa, give it to me, Jalwa, give it to me, Jalwa. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell them like it is. I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा. Throw it up, throw it up. जलवा आग सी रवानियां, Yo, I know a lot of yo wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come along, feel the rhythm is in the air. Shake it alone, yeah. Keep swinging in style. 'Cause I can feel it. Move by my side as the music is soaring. Going shouting and roaring, Now tell me, can you hear? dancing all night. है अदा का नजराना, हर जुबा को अफसाना, हर किसी पे छा जाना. हो ये जलवा, हो ये जलवा, कर दे सबको मस्ताना. हर जमाना दीवाना, दिन में दौरे दिखलाना. हाँ ये जलवा, हाँ ये जलवा, आओ किसी रवानियों. I know a lot of yo wouldn't expect it. लेती गई अंगड़ाइयां. Yo, I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियां. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा. Let me see your hands up. That's right. Hit me with it. इसने सबको भरमाया है अजब इसकी माया, कोई भी बच ना पाया. हो ये जलवा, हो ये जलवा,
Everybody shout it out. Let me hear you sing along. Let's go.
മണിക്കൂർ ഇവൾ പാർക്കും പറവയോ കുഴമ്പി വാസം ഇവൾ കൂന്തലോ ഉടലൈ ജീവൽ ഇവൾ പേസം സൊൽക്കലോ കുളിർവാനമോ ഉற்சாகமோ നാവലേറി കാവിക്കണ്ടை கூவி விற்கின்றாள் பல்லுக்குள்ளே மெல்லுங்கொந்தாய் ஒட்டிக்கொள்கின்றாள் பைந்தாய் பாதை ஒன்றில் மகள் ஒன்றில் கூட்டிச் செல்கின்றாள் Ladies and gentlemen, how was it? Telling you frankly, it has changed all the perspectives what I had before. ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകളും നമ്മളുടെ അനുമാനങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതായിരുന്നു സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലെ ഈ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ്യൂമിലുള്ള അവരുടെ ഒരു എൻട്രി. എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ? It's a great support. The second part of the second round, this is what I said before, beauty with the brain. So now this is the time for the questionnaires. We will be having some questions by the judges and you can listen to the answers by the contestants. So they'll be choosing the number. Whoever is taking the number, they will handing it over to the. All these are
വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം നമ്പർ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോണ്ടസ്റ്റൻസിൻ്റെ. സോ ആരെടുത്താലും ഏത് നമ്പറാണോ വരുന്നത് ആ കോണ്ടസ്റ്റൻറ്റിന് ആ നമ്പർ കൈമാറും. ഇതിൽ പേരാ, സോറി, ഇതിലുള്ളത് ജഡ്ജസിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പോൾ ആരെടുത്താലും ആ ജഡ്ജസിൻ്റെ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ ജഡ്ജസ് അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ആ ക്വസ്റ്റ്യന് അവർ അവരുടെ ഉത്തരം നൽകും. Shall we start? You ready? Come on. നമ്പർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെസ് നമ്പർ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ജഡ്ജസിന് അത് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കും. That's fine, yes. സോ ചെസ് നമ്പർ 1. Just number 1. Hello, everybody. So I have got Judge Mr. Sanjeev Daniel. ഒരു പുരുഷനെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്താൻ ചില സ്ത്രീകൾ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ചോദ്യം ക്ലിയർ ആയോ? Yeah. പുരുഷനെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താനായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് ധാരാളം നിയമങ്ങളുണ്ട്, നിയമപരീക്ഷയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പുരുഷനെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താനായി മനഃപൂർവ്വം സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? Thank you for the question. According to me, laws are to protect the citizen. അത് സ്ത്രീയാണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അനീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് കൂടിയപ്പോൾ I think there have been few laws that have made for the protection of women. But unfortunately, ചില സ്ത്രീകൾ, but I would like to say the very minority, might misuse it for maybe personal gains, revenge, or maybe some misunderstanding. But according to me, ഇത് ശരിയായൊരു പ്രവൃത്തിയായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല. നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ജെൻഡർ, either മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ, ഷുഡ് ബി ഡൺ റൈറ്റ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, justice irrespective of the gender should be equal, and that's where gender equality is. Thank you. Thank you. Contestant number 2. Miss Parvati Pillai. Hello, Hi. how are you feeling? Yeah, I'm good. Good? Yeah. It's wonderful to see everybody on stage. Thank you. So my question to you is, നമുക്ക് ചുറ്റും പോസിറ്റിവിറ്റി ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Of course. അത്തരം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി നെഗറ്റിവിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുക? Thank you for the question, judges. Good evening, everyone. നെഗറ്റിവിറ്റി അഥവാ നിഷേധാത്മകത, ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. മനസ്സിന് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ, ചില പ്രവൃത്തികൾ, ചില സാഹചര്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടാകാം, രോഗാവസ്ഥയാകാം, അവഗണനകളാകാം. ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കയറ്റത്തിന് ഒരു ഇറക്കമുണ്ട്. രാത്രിയുടെ ഇരുൾ പ്രകാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാം. ഈ ചിന്തകൾ മതി നമുക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റിയെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മെ തോൽപ്പിക്കാൻ വരുന്ന നിഴലുകളെ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാം. നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടിരിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Contestant number 3. Thank you. Priya Philip. Hi, how are Hello, you? ma'am. Hello, ma'am. I'm fine. And you? Okay, I have to say you all are amazing. Thank you so much. Stand up on the stage and do this. Thank you so much. Okay, my question to you is, ഈശ്വരൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഒരു വരം ചോദിച്ചാൽ, വരം ചോദിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചോദിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ? Thank you for the wonderful question, ma'am. ഞാൻ ഒരു തികഞ്ഞ ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ്. ദൈവം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനിത് ഒരുപാട് തവണ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ടു ബി ഹോണസ്റ്റ്.
ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരേ ഒരു വരം, ഒരിക്കലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ പാടില്ല വിഷമിച്ചിട്ട്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മ ഏത് ചെറിയ കാര്യത്തിലും, സ്വന്തം കാര്യത്തിനെന്നല്ല, ലോകത്തിൽ ഏത് കാര്യം നടന്നാലും വിഷമിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, എൻ്റെ അമ്മ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് നടക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വരം തന്നെയായിരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ദൈവത്തിനോട് ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു മാം. താങ്ക് യു. Contestant number 4. My judge is Sanjeev Daniel. Are you okay? Yeah, a bit How you feel nervous now? to be honest. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആരാണ്, അതർ ദാൻ യുവർ ഫാമിലി? Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ റോൾ മോഡലായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം? okay. To be honest, ഈ നിമിഷം എന്നോട് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പേരെ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ പറ്റുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവർ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നൊരു പേര് മദർ തെരേസയാണ്. അത് പറയാനായി കാരണം തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഹെൽത്ത് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിലും സൺഡേ സ്കൂളിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ മദർ തെരേസയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും, മദർ തെരേസ എന്ന വ്യക്തിയുടെ ത്യാഗവും കഠിന നിശ്ചയവും, കാരണം അവർ കൊൽക്കത്തയിലെ തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങി കുഷ്ഠരോഗികളെ സഹായിച്ചതുമായതും, അത് എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഇപ്പോൾ എന്നോട് നാളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രമാത്രം എനിക്കും അത്രയും ത്യാഗങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. Contestant number 5. Priya Philip. Hi, ma'am. ഹായ്, ഹൗ ആർ യു? Hi, I'm fine. Thank you. ഓക്കെ, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? Yeah. Thank you for the question, ma'am, first of all. സ്ത്രീയും പുരുഷനും, സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരേ അവകാശങ്ങൾ, ഒരേ തുല്യമായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേ അവകാശങ്ങളും ഒരേ യോഗ്യതകളും ഒരേ അർഹതകളും എല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ളത്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഐ മീൻ, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേ സമത്വമാണുള്ളത്. പക്ഷേ സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും, മിക്ക കാര്യങ്ങൾക്കും പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ചെയ്തു തരട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്തു തരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പുറകോട്ട് മാറുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ധൈര്യമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക. ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവരോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, ആ സഹായം നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം. അതർവൈസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു. Thank you. Contestant number 6. പാർവതി പിള്ളൈ. Hello. Feeling all good? സ്ത്രീധനം എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നറിയില്ല, എന്നാലും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? നമസ്കാരം ഡർബി. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജഡ്ജസ്. സ്ത്രീധനം ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ്. സ്ത്രീധനം തന്നെയാണ് ധനമെങ്കിലും സ്ത്രീയെ ഒരു കച്ചവട വസ്തുവായി കാണുന്ന സമൂഹമാണ് ഇന്നും. ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, തൻ്റെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീധനമായി കരുതേണ്ടത് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ഉയർന്ന ജോലിയും സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയും ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും നേരിടാനുള്ള മനോശക്തിയും ധൈര്യവും പകർന്നു കൊടുത്ത് അവളെ ഒരു കച്ചവട വസ്തുവായി കാണാത്ത ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. കുട്ടികളിൽ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നമുക്കിടയിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിനായി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൈകോർക്കാം. താങ്ക് യു. Thank you. Contestant number 7. My judge is Miss Parvati Pillai.
ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി. പിന്നെ എനിക്ക് നറുക്ക് വീണതിൽ. ഹൗ ആർ യു? I'm fine, thank Looking you. fantastic on stage. Thank you. You ready for the question? Yeah. Okay. I think this is a really relevant question in today's times. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനുമെതിരെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ്? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി റെലവെൻറ്റ്. ഈ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണത്, അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ അതിന് എതിരെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്ദേശം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ്? So, alcohol and substance abuse is toxic. It's a major health problem globally. Alcohol and substance abuse can cause devastating effects on individuals, communities, and families. It leads to increased crime rate, sexual abuse, child abuse, increased accident, addiction problems, and even loss of life. It's alarming. In today's world, the young generation is addicted to alcohol and substance abuse. Even in school children, we can see the drugs are easily available even in the school children. So, the government has to take immediate action to stop the drug dealers and to stop the availability of the drugs. Moreover, government has to conduct awareness programs and awareness campaigns about the devastating effects of the alcohol and substance abuse. So, ladies and gentlemen, boys and girls, say no to drugs and create a more healthier and safer society. Thank you. Thank you. Contestant number 8. Priya Philip. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Good. Okay, my question to you is, ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നത്? Thank you for the question, ma'am. സുഹൃത്തുക്കൾ നന്നായാൽ മുഖത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ. നമ്മുടെ തെറ്റും ശരിയും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് നമ്മളെ നേരായ വഴിക്ക് നടത്തി നമ്മളെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ. താങ്ക് യു. Thank you. Contestant number 9. Good evening, everyone. My judge is Sanjeev Daniel. Are you okay? Yes. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഏജ്ഡ് പേരൻസ് ആണ്. ഏജ്ഡ് പേരൻസിനെ കെയർ ഹോമിലോ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്ന മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത്. കാരണം എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണെങ്കിലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല. അവരുടെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പക്ഷികളെ പോലെയോ മൃഗങ്ങളെ പോലെയോ അല്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ചിന്തയും വികാരവും വിചാരവും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാനും എൻ്റെ 2 കുഞ്ഞുമക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക. ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നഴ്സറിയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുവിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ വിടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ഹോമിലാക്കുന്നതിനോ ഞാൻ എതിരല്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വിനിയോഗിക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായക്കാരിയാണ് ഞാൻ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thank you. Contestant number 10. My judge is Priya Philip. Thank you. Hello, how are you? I'm good, thank you. Okay, my question to you is, ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒത്തിരി തട്ടിപ്പുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെപ്പറ്റി താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? Thank you for the question, ma'am. Good evening, everybody. ഈശ്വരവിശ്വാസം നല്ലതാണ്. ഞാനൊരു ഈശ്വരവിശ്വാസിയാണ്. പക്ഷേ അതൊരു കച്ചവടമാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഏതൊരു മേഖലയിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കച്ചവട രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വരവിശ്വാസവും അതേമാതിരിയാണ് ഇപ്പോഴും കച്ചവടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദ ബിസിനസ് മൈൻഡ്. താങ്ക് യു. Thank you. Contestant number 11. Parvati Pillai. Hello.
Hello. How are you feeling on stage? I'm fine. Thank you. I was very inspired by your words Thank for you your so self-introduction. much. Thank you. It was my first speech. It Thanks didn't a look lot. like it, but you inspired so many. Thanks a lot. So my question to you is, ഇതൊരു 2 പാർട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സൗന്ദര്യം എന്നാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്? താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെൽക്കം. സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. കാരണം ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യം പുറത്തേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പലതരത്തിലാണ്. അത് കൈൻഡ്നെസ് ആവാം, സ്നേഹമാകാം, ലവ് ആകാം, കെയറിങ് ആവാം. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബാഹ്യ സൗന്ദര്യമല്ല വലുത്, അതിൻ്റെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യമാണ്. അതാണ് സ്ത്രീ, അതാണ് സ്ത്രീത്വം, അതാണ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you. Contestant number 12. My judges is Sanjeev Daniel. ഹലോ, Hi. നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതെ. എൻ്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സസ് DMA കിരീടം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ സമൂഹത്തോട്, ഡർബി മലയാളികളോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മിസ്സിസ് DMA കിരീടം കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു എംപവർ, എൻകറേജ്, സപ്പോർട്ട് മൈ ഓൾ DMA വുമൻസ്. സോ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും എംപവറും ഇതുപോലെ എന്നെ പോലെ ഈ ഏജിലും വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, ഞാൻ മോട്ടിവേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലും. താങ്ക് യു. Thank you all the contestants and the judges. That is the second round. The Western costume round has been completed now. Now we are waiting for the final crowning ceremony. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലും ആരായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വിന്നർ, ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ്, സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിവിഷനുകളിലുള്ള അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Thank you very much. A loud round of applause to these ladies on the stage. They will be back for the crowning ceremony. Thank you.